مجھے نے جو تاثیرات رکھی ہیں ان میں سے ذی قعدہ کے بعد ذی الحج کا پہلا عشرہ بھی ہے، اور آج سعودیہ میں 30 ذی قعدہ ہے، اور اس کا اثر ہمارے ہاں پڑے گا۔ چاند کب دکھائی دیتا ہے ان کے برابر، اس کے بعد یہ فیصلہ آج ہو جائے گا، اور ان کے اعتبار سے ان کا حج اتوار کو پڑ رہا ہے، اور ہمارا حساب و کتاب ذی الحج کا یا کل شروع ہو جائے گا، اور ہفتہ یکم ذی الحج قرار پائے گا، اور یا پھر اتوار۔ جو بھی ہو، پیپل کا درخت اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہندو اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ بوہڑ کا درخت دیکھا ہو تو بوہڑ کے درخت کی بھی پرستش ہوتی ہے۔ بوہڑ کے درخت کی اس لیے پرستش ہوتی ہے کہ ہندو کہتے ہیں آج تک اس درخت کو کسی نے گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 200 سال 250 سال اس درخت کی عمر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ 200 250 سال میں 4-5 پشتیں آسانی سے نکل جاتی ہیں، اور اگر آپ کہیں 8 پشتیں نکل جاتی ہیں 250 سال میں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ پیپل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیواروں میں اگا ہوتا ہے، اینٹ کی دیواروں میں پیپل کے پتے اور ٹہنی اگی ہوئی ہوتی ہے، اور حقیقت اتنی سی ہے کہ جانور جو بیج کھاتا ہے وہ بیج اس جگہ پہ منتقل ہو جاتا ہے، اور جب بیج پھوٹنے کا موسم آتا ہے تو جہاں بھی بیج ہے پھوٹ پڑے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اس بات اور حقیقت سے قطع نظر کہ اللہ کا، بھگوان کا جہاں جی چاہے ضرور فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بیج ڈال کے انسان بھول جاتا ہے، کسان چھٹا مارتا ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ بیج کہاں پڑا ہے، اور پھر وہ موسم آتا ہے بیجوں کے پھوٹنے کا تو وہ بیج اپنے موسم کا انتظار کر کے پھر پھوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے موسم ہوا کرتے ہیں، اور جب موسم آتا ہے تو نیکی کا بیج پھوٹتا ہے۔ آدمی نیکی کرے اور بھول جائے، آدمی اچھائی کا سلوک کرے اور اس کے بعد اس نیکی کو دریا میں ڈال دے، دریا برد کر دے اور اللہ کے لیے نیکی کرتا رہے، جب اس نیکی کے بیج کے پھوٹنے کا وقت آئے گا اس دنیا میں تو وہ موت آتی ہے، پھر وہ کلمہ پڑتا ہے، پھر قبر میں بیج پھوٹتا ہے، وہاں پر نیکی کام آ جاتی ہے، اور خود دنیا میں گناہگار آدمی تھا، نیکی کی، اور اللہ نے جب موسم نیکی کا آیا، کوئی رمضان کوئی اور جگہ جب اللہ کی نظر کرم پڑی تو یہ بیج پھوٹا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، اور یہ بیج کیا کہنے آخرت میں پھوٹے، اور آخرت میں پھوٹا اور پتہ چلا کہ جنت میں درخت لگ گیا۔
اب یہ سوچتا ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے، مگر اسے نہیں پتا کہ اس نے جو نیکی کی تھی اللہ کو وہ نیکی مطلوب تھی، اللہ کو منظور تھی، اور اللہ نے اس کی اس نیکی کے بیج کو ہرا کیا، اور اس کے بعد یہ پودا پھوٹا۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نیکی کرتے رہو۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کوئی نصیحت کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من عملک شیئا، اپنی کسی نیکی کو بھی کبھی بھی کم قیمت نہ سمجھنا۔ ایک وقت ہوتا ہے آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی حقیقت کی بھی بات کرتا ہے۔ رشتہ لینے جائیں اور لڑکا اگر یہ کہے کہ میں تو ایسا نالائق اور میرا چہرہ ایسا اور میں ایسا اور ایسا، تو کہیں گے رشتہ لینے کی ضرورت کیا تھی، گھر جا بیٹھو۔ اور جب دوستوں میں بات ہوتی ہے اور نیکیاں گنی جاتی ہیں تو کہتا ہے چھوڑو یار، اللہ نے قبول کیا تو نیکی ہے، اور رد فرما دیا تو کیا نیکی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم نیکی کا کام کرتے ہو لا تحقرن من عملک شیئا، تو اپنے عمل کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھو۔ مطلب یہ کہ اللہ نے یہ بیج دے دیا ہے، اس بیج کو تم نے لگا دیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بیج کے پھوٹنے کا موسم کب آئے گا، اور نتیجہ یہ کہ اس بیج سے جو درخت اگے گا اس کے سائے میں تم بیٹھو گے۔ چنانچہ یہ 10 دن اور اس کی 9 راتیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 راتوں اور 10 دنوں کو نیکی کا موسم قرار دیا، اور آپ نے فرمایا پورے سال میں رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ کو روزے کا رکھنا پسند ہو جتنا خدا کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے ان 9 دنوں کے روزے رکھیں۔ اور آپ نے فرمایا تم کیا جانتے ہو، 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج سے پہلے یعنی 8 ذی الحج تک یہ پورا 1 ہفتہ اور 8 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر دن کا روزہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی 1 سال نفل روزے رکھتا رہے۔ اور فرمایا کہ نمی کا روزہ سنتن قبلہا و سنتن بعدہا، اللہ سے 1 سال پچھلے اور 1 زندگی کے آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ لوگوں یہ 9 روزے رکھو، یہ ذی الحج کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، امت کو ترغیب دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی فرمائی ہے بعض روزوں کی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی سے اگر ہو سکے تو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے۔ یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور آپ نے کہا کہ پیر اور جمعرات 2 دن روزہ رکھا کرو۔ ان دونوں دنوں میں جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو تو عصر کی نماز کے بعد تمہارے اعمال پورے ہفتے کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ مغفرت کا بھی فیصلہ کرتا ہے اور عذاب کا بھی فیصلہ کرتا ہے، اور میرے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں خدا کی عبادت روزے میں مصروف ہوں، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ عصر کے بعد یہ آدمی عبادت کون سی گھڑی ہے، کون سا لمحہ ہے، کوئی نہیں جانتا۔
इसलिए अगर रोजा रखेगा तो इस सारे वक्त में खुदा की इबादत में मसरूफ है। या फिर तवाफ है कि वो अगर आदमी तवाफ, लेकिन जाहिर है कि पूरी उम्मत तो तवाफ में नहीं होती, लोग अपने अपने मुल्कों में होते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन और जुमेरात के दिन, एक मुस्लिम की रिवायत में आता है, आपने फरमाया मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ, लोगों पीर के दिन रोजा रखा करो। और ये भी फरमाया कि उसी दिन तुम्हारे अमाल अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं। ये मुस्लिम की रिवायत पे भी आता है। इसलिए हमारे यहाँ नफल रोजे रखने का रिवाज नहीं रहा, और लोग शाज़ो नादिरी कोई रोजा रखता है, वरना बिलअमूम रोजे नफल रखने का रिवाज नहीं रहा, अरबों में अब तक है। आप कभी जाएं सऊदिया में, पीर और जुमेरात के दिन आप देखें असर की नमाज के बाद जो लोग आते हैं वो इफ्तारी का सामान लेके आते हैं। हरमैन शरीफैन में आप देखें कई छोटा बड़ा कोई ना कोई दस्तरखान नजर आ जाएगा। इसलिए कि वो लोग इस हदीस पे अमल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात सारा 11 महीने रमजान के अलावा फरमाया कि इन दिनों में रोजा रखा करो। और ये जो 8 रोजे इनको फरमाया जिलहज के, इनमें से हर रोजा फरमाया 1 साल की नफल इबादत अल्लाह के यहाँ रोजा रखने के मुतरादिफ है। और 9 जिलहज का रोजा तो फरमाया साल पहले के गुनाह भी मुआफ हो गए, और ये जो फरमाया कि 1 साल अगले गुनाह भी मुआफ हो गए, तो गारंटी हो गई कि अगले साल तक जीते रहोगे, क्योंकि अगर जिएगा ही नहीं तो गुनाह कहां से करेगा। हिफाजत हो गई ना अल्लाह की तरफ से, हिफाजत होगी तो ही तो नेकी गुनाह कुछ करेगा। इसलिए फरमाया कि 9 जिलहज का रोजा रखो, और एक लैलतुल कद्र ढूंढने के लिए आप और करें हम लोग करते क्या है, नवाफिल को तरजीह देते हैं और यकीनी बातों को भूल जाते हैं। इतना शोर शराबा है, अकीका 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 करना है, हत्ता कि बेटा 30 साल का हो गया फिर भी अकीका करना है। और इतना नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबजादे और साहबजादियों का सिरे से अकीका किया ही नहीं, छुट्टी कहीं नहीं आया। हालांकि इब्राहिम बड़े हो गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, कोई अकीका नहीं किया। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश थे अपने नवासे पे। और एक रिवायत में आता है, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह से अलामिन नुबला में लाए हैं कि इरशाद फरमाया कि पैसे नहीं है बस एक जानवर खरीदो, और सैयदना हसन की तरफ से एक, फिर हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की पैदाइश पे गुंजाइश थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुम्बे ज़बा फरमाए और लोगों को दावत पे बुलाया। तो अकीका करना सुन्नते मुअक्कदा भी नहीं, अगर मुअक्कदा सुन्नत होती तो कम से कम अपने बेटे बेटियों को ही करते, कहीं नहीं किया। खुशी की दावत है, अकीके पे इतना जोर, और जो ज़कात है फर्ज उसकी फिक्र नहीं है, कुर्बानी अगर वाजिब है तो उसकी फिक्र नहीं। बेईनी ये मामला है कि एक लैलतुल कद्र की तलाश के लिए हम एतकाफ में रहते हैं और पूरा अशरा और 21, 23, 25, 27, 29 को रो रो के लोग दुआएं मांगते देखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो जिलहज के पहले 9 रातें पहली हैं, आपने फरमाया इनमें से हर रात लैलतुल कद्र के बराबर है, लोगों इबादत करो। ये 9 रातें आती, इसकी कोई परवाह नहीं। और उस एक के लिए क्या क्या परवाह होती है, आदमी उस एक को भी ढूंढे और जितना हिस्सा हो सके इन 9 रातों में डाले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पूरी 10वीं रात यानी जिसकी सुबह को ईद हो जाती है, लैलतुल जाइज़ा, वो तो ऐसी रात है कि अल्लाह ताला इनामात तकसीम फरमाते हैं। अल्लाह के इनामात तकसीम करने का मतलब ये हो गया कि अल्लाह लोगों को तरक्की देते हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाते हैं, अल्लाह दुनिया की बरकत देते हैं। और जो आदमी इन रातों को इबादत करता है, लैलतुल कद्र की इबादत का सवाब हर रात को पाता है।
एक लैलतुल कदर 80 साल से ज्यादा की इबादत बनती है। और ये 9 रातें 10 रातें आप लगा ले तो ये तो 800 साल की इबादत बन गई। इसमें क्यों नहीं फिक्र जाती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन रातों की इबादत करो, और आपने फरमाया अल्लाह को इन 9 दिनों में सबसे अच्छा अमल ये लगता है कि तुम कसरत से अल्लाह के लिए तकबीर पढ़ो। और ये फरमाया कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बार बार ये पढ़ो। इतना ज्यादा इसका इत्मीनान था कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम गलियों और बाजारों में अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ऊंची आवाज से तकबीरें कहते थे इन सारे दिनों में, और कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को सबसे अच्छी इबादत जिक्र में ये लगती है, और माल की इबादत में अल्लाह को सबसे अच्छा लगता है कि लोग अल्लाह के लिए कुर्बानी करें, जानवर ज़बह करें। इंसान जितना कुर्बानी देता है अल्लाह के लिए, अल्लाह को कोई उसकी जरूरत नहीं, मगर वो अपने बंदों को देखता है कि किस बंदे ने किस नीयत से कुर्बानी की और किस बंदे ने किस नीयत से बात की। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इतनी कुर्बानियां देने वाले थे कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु आए और कुरान ने उनका जिक्र किया है, और कुरान कहता है वो लोग आपके पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हम जिहाद में जाएंगे लेकिन सवारी का बंदोबस्त आप कर दें, हम अपनी गुर्बत की वजह से सवारी नहीं खरीद सकते। जबकि उन्होंने कहा कुल तला अजीदु, आपने उसके जवाब, ये सूरह तौबा में आता है, आपने उसके जवाब में उन्हें कहा कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पलटे और इस हसरत में लतवल्लौ, अल्लाह ने कहा ये वापस चले अपने घरों को, तफीज़ु आयुनुहुम मिनद दमे, और इनकी आंखों से आंसू जारी थे कि अल्लाह गुर्बत ने इस काबिल भी नहीं रखा कि सवारी खरीद ले और तेरी राह में जिहाद करें। अल्लाह ने खास तौर पे इनका जिक्र किया और अल्लाह ने कहा कि इनकी नीयतें मेरे इल्म में, यहाँ तक के खुदा ने कहा कि कुछ लोग जो मदीना में हैं और तुम लोग जो जिहाद कर रहे हो तुम्हारे साथ शरीक हैं अपनी नीयत की वजह से। इतनी कुर्बानी थी। ये एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु वापस पलटे और उन्होंने कुर्बानी पेश की अल्लाह के हुजूर, और उन्होंने कहा परवरदिगार गुर्बत है ना, मैं आज सवारी लेकर नहीं जा सका और जिहाद में महरूम रह गया, कोई बात नहीं, मेरे परवरदिगार मैं अपनी इज्जत तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ और तुझसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी लोग मुझे मारे, सताएं, गालियां दें, मेरी इज्जत तेरे नाम पे वक्त अल्लाह मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, ये तेरे लिए। अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया। ये कुर्बानी का जज्बा था जिसने ये राह सुझाई कि देखो इस तरह भी हो सकता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियों में गैर मामूली वाकयात पेश आते थे, इसीलिए जब जिलहज आता था उसकी वो बाकायदा तैयारी करते थे, रोजा रखने की तैयारी करते थे, रातों को इबादत की तैयारी करते थे, तकबीरात पढ़ते थे। और इसीलिए हमारे हनफिया के नजदीक 9 जिलहज की फजर से लेके 13 जिलहज की असर तक हर नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर का पढ़ना औरत और मर्द सब के लिए वाजिब है। अल्लाह कहता है फज़कुरुल्लाह फी यौमैन, ये 2 दिन जो मिना वाले हाजी हैं अल्लाह उनको कहता है कि मुझे याद करो। फमन तअज्जला, और जिसने जल्दी की और वापस पलटा और मिना में वो ठहरा रहा 10, 11 और 12 को या 11 और 12 को कोई अर्ज नहीं। मन तअख्खरा, और जिसने 13वीं जिलहज भी मिला ली अल्लाह कहता है कि कोई गुनाह की बात नहीं। लिमन इत्तक़ा, ये उन लोगों के लिए है 13 जिलहज को रमी करना जो मुझसे डरने वाले हैं, मुझे याद करने वाले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जिलहज के दिन वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, ये गिने हुए दिन हैं। सो इन गिने हुए दिनों में 8 रातें, फिर नमी जिलहज, फिर 10 दिन ये पूरे। अल्लाह कहता है मुझे कसरत से याद करो। इसीलिए दूसरी जगह फरमाते हैं वल फजर,
اور قسم ہے ہمیں فجر کی، کون سی فجر؟ 9 راتیں گزارنے کے بعد 10 ذی الحج کو صبح جو فجر ہوتی ہے، اس فجر سے پہلے صبح صادق اور سورج کے چڑھنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ مزدلفہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، مزدلفہ میں ہنس رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ کا اللہ کے رسول اس وقت ہنسنے کی کوئی بات؟ آپ نے فرمایا میں نے عرفات میں کل شام دعائیں مانگی تھی اور اللہ نے کچھ قبول کر لی اور کچھ رہ گئی، اور میں نے یہ جو اب 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں کھڑا ہوں صبح، تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جو آپ کی دعائیں رات رہ گئی تھی وہ اس جگہ پہ وہ بھی قبول کر لی، اور جب اللہ کی طرف سے فرشتے نے پیغام دیا تو مجھے خوشی ہوئی، اور شیطان نے اس پیغام کو بھی سنا، اور میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ دیکھو زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہائے افسوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا قبولیت کے بغیر تھا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے والفجر، اور قسم ہے میں اس فجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں جو ذی الحج کی ہیں، 9 تو مسلمہ، 10ویں لیلۃ الجائزہ جس میں اللہ انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلافت کی طرف سے باقاعدہ اونٹ اور دمبے اور کیا کیا چیزیں مدینہ منورہ سے بھیجتے تھے، اور بڑی خوبصورت شالیں انہیں پہناتے تھے، اور پہنا کر مدینہ منورہ سے باہر چھوڑنے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لے جاؤ اور میں تمہارے بعد حج کے لیے آ رہا ہوں، اور راستے میں یہ چادریں اتار لینا میلی نہ ہو جائیں، اور پھر مکہ جا کر پہنا دینا۔ قربانی کے جانوروں کو وہ چادریں خوبصورت کپڑے اڑا دیتے تھے اور قربانی سے پہلے اتار دیتے تھے، پھر فرماتے تھے ان چادروں کا بیت اللہ کا غلاف بنا لو، یہ اللہ کے گھر میں کام آ جائے۔ چیزوں کا بچانا، پیسے کا بچانا، صرفہ کرنا، سوچ سمجھ کے خرچ کرنا، یہ شریعت کا ایک مستقل معاملہ ہے کہ کہاں کس چیز کو استعمال کیا جائے۔ اس لیے جو ذی الحج شروع ہو رہی ہے، شاید آج یا شاید کل جب اس کا چاند نظر آ جائے تو ہم سب کو چاہیے کہ کوشش کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ بیٹے ان 9 دنوں میں روزے رکھنے ہیں، اور اسی طرح ہم کوشش کریں کہ ان 9 راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، 10ویں رات بھی بلکہ اس کو بھی عبادت کرنی چاہیے، اور قربانی جس چیز پہ اللہ نے ضروری قرار دی ہو اس کو بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔